प्रभु ब्राह्मण बहु कीधा माखन चोरी मोहन माखन चोरी मोहन चित चोरी ओम जय काना काला नंद जशोदा घेर वैकुंठ उतारी गले वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीदा कालिय मर्दन कीदा तारो ने चारी ओम जय काना काला गुण कणो तुझ पार के नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत तू गावे जय काना काला नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला प्रीति मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काला अघोर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव नमः पार्वती तटे हर हर महादेव राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव श्रियाणां पाण्डिताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो गन्तु सर्वदुःखानि भो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये श्रीराक्षिराधिकारिणं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः श्रेयमाणं नरायणं चतुरविंशतिः
चतुर्विश्य पंचभावुदये श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वातस्य पात्रस्य कृते शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, विभवे पिबस्वामृत मे तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, चित्रे कृपामाप्य गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति, सत्यादिकं नो अवसादवोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गो तवधूपदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखं शयाना निलये निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तं मयता भजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्तभक्ताद्रिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव सारम्, सुखावसाने इदमेव प्रेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण राधा हर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, विहवेति भस्वामृत मे तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, विहवे रसग्ने मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि, आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति, त्वामेव याते मम देहि जिह्वे, समागते दन्दरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जय गणपति जय,
पार्वती नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन शंकर सूत भवानी नंदन शंकर सूत भवानी नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन सिद्धिबुद्धिपति भाग्य विधाता सिद्धिबुद्धिपति भाग्य विधाता लाभ लक्षणा आप छुपीता लाभ लक्षणा आप छुपीता जय गणपति जय पार्वती नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन विघ्न विनाशक हे गणनायक विघ्न विनाशक हे गणनायक प्रथम पूजा करू हे सुखदायक प्रथम पूजा करू हे सुखदायक जय गणपति जय पार्वती नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन स्नेहनु सिंदूर चित्तनु चंदन स्नेहनु सिंदूर चित्तनु चंदन भावना भोजन वालन वंदन भावना भोजन वालन वंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन जय गणपति जय पार्वती नंदन पुनीत पगले आप पधारो पुनीत पगले आप पधारो कीर्तन प्रत्येनो प्रेम वधारो कीर्तन प्रत्येनो प्रेम वधारो जय गणपति जय पार्वती नंदन 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 गजानंद गणपति महाराज की जय संत श्री पुनीत महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय राजा रणछोड़ की जय द्वारिकाधीश की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय सदगुरु देव की जय परम पूज्य श्री पुनीत महाराज की जय ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हे श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हे श्री बांके बिहारी मेरो नंद लाल है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण धरण की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी। गोविंद गोविंद रथांग पाणी। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बालकृष्णलाल की जय। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नन्दस्त्वात्मत उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदगणान् स्नातः शुचि अलङ्कृतः। શ્રીમદ ભાગવત નો 10મ સ્કંદ એટલે એનું નામ છે નિરોધ લીલા. અત્યાર સુધી
સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા બસ આ પ્રકરણો સમાપ્ત કરી અને નિરોધ પ્રકરણમાં આજે પ્રવેશ કરીએ છીએ. નિરોધનો અર્થ છે રોકવું. વાસનાઓમાં, વિષયોમાં, સંસારની સામગ્રીઓમાં ખેંચાતું આપણું મન એને જબરજસ્તી વારીને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પરોવવું, એવું નામ કહેવાય નિરોધ. એવું નામ છે નિરોધ. બસ દશમા સ્કંદે નિરોધ પ્રકરણ છે. પરમાત્મા પોતાની લીલાઓ દ્વારા અનેક પ્રકારના જીવોનો નિરોધ કરે છે. કૃષ્ણે નંદનો નિરોધ કર્યો, યશોદાનો નિરોધ કર્યો, ગોપીઓનો પણ નિરોધ કર્યો, ગોવાળિયાઓનો નિરોધ કર્યો, વાછડાઓનો નિરોધ કર્યો અને ગાયોનો પણ નિરોધ કર્યો છે. એકે એક પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની લીલા એ સર્વ જીવ માત્રના નિરોધ માટે છે. આજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા વસુદેવ અને દેવકીને ત્યાં સૌ પ્રથમ પ્રગટ થયા. ક્યાં? જેલખાનામાં. પણ એ જેલમાં જે વસુદેવ દેવકી બંધાયેલા હતા, સંસારના બંધનમાં પડેલો જીવ એને મુક્ત કરવા માટે પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થાય છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય. ભગવાનનો જન્મ નથી. ધ્યાન રાખજો. આપણે કહીએ જન્મ નથી, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે, અથવા તો ભગવાનનો અવતાર. અવતારનો અર્થ થાય છે અવતરવું, યાની કે ઉપરથી નીચે ઉતરવું, એને કહેવાય અવતાર. હવે ઉપરથી જ્યારે જ્યારે કામ પડે ત્યારે ત્યારે નીચે ઉતરવું પડે જ. એક નગર શેઠ હતો, ખૂબ પૈસો હતો, એટલે ગામની જેટલી સંસ્થાઓ હોય ને એ બધા કંઈ પણ કામ હોય તો શેઠ પાસે જાય. દ્વારપાળો હોય પાછા દરવાજે, પૂછે શેઠ છે કે હા છે. અંદર બંગલામાં પ્રવેશ કરે, પૂછે શેઠ ક્યાં છે? તો કહે છે ભાઈ તો ઉપર બેઠા છે. ક્યાં? એમના ડ્રોઈંગ રૂમમાં. ધ્યાન રાખજો, બંગલો તો મોટો ઘણો હોય રહેવા માટે, 5-10 રૂમ હોય, પણ મુખ્ય બેસવા માટેનું જે સ્થાન, જે પોતાનો ડ્રોઈંગ રૂમ કહેવાય, એમ આખું આ જગત, આખું આ વિશ્વ એ ભગવાનનો મહેલ. અને એ ભગવાનના મહેલમાં ભગવાન વધારે ક્યાં બેસે? બસ ડ્રોઈંગ રૂમમાં. ભગવાનનો ડ્રોઈંગ રૂમ એટલે ભક્તોનું હૃદય. બસ ભગવાન ક્યાં છે? ભક્તોના હૃદયમાં. અને એ હૃદયમાં જે આનંદ પ્રગટ થાય, એ આનંદ એ જ ભગવાન. બસ નંદ ઘેર આનંદ ભયું. ભગવાનના જે સહસ્ર નામ આપ્યા છે ને, એમાં એક આ નામ પણ છે, આનંદ પરમાનંદ. આનંદ અને પરમાનંદ એ ભગવાનના નામ છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે, પરીક્ષિત નંદસ્ત્વાત્મજ આત્મન્ને જાતા લાદો. આહલાદ, નંદજીના હૃદયમાં પહેલા ભગવાન પ્રગટ થયા છે. જાતાહલાદો મહામના. મા બાપને ભગવાન ગોકુલમાં આવે છે. જાય વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. જેલ તણા દરવાજા તરત ખુલી જાય, વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. પહેરાવાળા ઊંઘતા તરોક ટોક ના રહી. પહેરાવાળા તારો કટોક ના રહી.
વાસુદેવ ચાલે છે નાથનું શરણ ગ્રહી. વાસુદેવ ચાલે છે નાથનું શરણ ગ્રહી. યમુનાના નીર બે કાંઠે દેખાય, વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. યમુનાના નીર બે કાંઠે દેખાય, વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. હિંમત રાખીને જલમાં જંપલાવ્યું. હિંમત રાખીને જળમાં ઝંપલાવ્યું. ગળા સુધી યમુનાનું પાણી જ્યારે આવ્યું, ગળા સુધી યમુનાનું પાણી જ્યારે આવ્યું. અને લાલાનો પગ ત્યારે ભાવે લંબાવાય, વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. હે વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. વસુદેવ ટોપલામાં બાળક લઈ જાય. પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું. વસુદેવજીએ ભગવાનને ટોપલામાં લીધા છે. બાળકને જોઈને દેવકીને આનંદ થયો, વસુદેવને આનંદ થયો. પણ થોડી વાર પછી જરાક મોડું પડી ગયું. પ્રભુ, આપ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. ભગવાને કહ્યું છે, પિતાજી માતાજી તમે પ્રશ્ની અને સતપા હતા, ખૂબ તપ કરેલું અને તપ કરીને મારા દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા. માગવાનું કહ્યું તો તમારા જેવો દીકરો મારે જોઈએ એવી માગણી કરી. પ્રભુ, મારા જેવો દીકરો ક્યાંથી લાવું? એટલે હું પોતે જ તમારા ત્યાં દીકરો થઈને આવ્યો છું. તમને જો કંસની બીક લાગતી હોય ને તો તમે એની ચિંતા ન કરશો. તમને કદાચ બીક લાગતી હોય, ભગવાન કહે છે, પણ મને બીક નથી લાગતી કંસની. કારણ કાલાય તસ્મૈ નમઃ. કાળનો પણ મહાકાળ. કૃષ્ણ કોણ છે? કાળનો પણ મહાકાળ. એને શેની બીક હોય? ટોપલામાં ભગવાનને પધરાવ્યા. ટોપલો ઉચકીને વસુદેવે માથે મૂક્યું. એટલા માટે સૌ પ્રથમ વસુદેવજીએ ટોપલામાં લઈ અને એ ટોપલો માથે લીધો. એટલા માટે ત્યારથી આપણામાં એક વૃષ્ણિ માર્ગમાં એક કહેવત ચાલી, ઠાકોરજી કોના માથે બિરાજે છે? ઠાકોરજી કોના માથે બિરાજે છે એ પ્રમાણે આ વાત કરવામાં આવે છે. ભગવાનને લઈને નીકળ્યા. અડધી રાત હતી. ભગવાને વિચાર કર્યો, બાપાજી મને અડધી રાતે લઈને જાય છે, કદાચ ન કરે નારાયણ રસ્તામાં કોક પણ, ભલે અડધી રાત છે, બધા ખાટલા ડાળીને સૂતા છે રસ્તા ઉપર, રોડ ઉપર, એમાં કોકની આંખ ઉગડી ગઈને જો કદાચ જોઈ ગયો અને ચોર 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 કહીને જો બૂમ પાડશે તો વગર કામના આ બાપા કૂટાઈ જશે પાછા. હવે કરવું શું? પેલા સૂતા છે ખાટલા નાખીને. હવે એમને એમ કહેવાય કે તમે ઉઠીને ઘરમાં જ જતા રહો. પણ કાલ મેં કહ્યું હતું ને, અકળ કળા કરનારો કામણ ગારો કાનો ડોરે. 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 ભગવાને લીલા કરી, મેઘરાજાની આજ્ઞા કરી. જે મેઘ વાદળાઓમાં સંતાયેલો હતો, કેમ કે જરાક શ્યામ હતો શરીરે, એટલે એને શરમ આવતી હતી કે આવા શરીર મારે ક્યાં જવું. પણ જ્યારે વાદળામાં સંતાયેલા એ મેઘરાજાની નજર પડી, મેઘની ટોપલામાં સૂતેલા બાલકૃષ્ણલાલને જોયા ને એ પણ શ્યામ હતા. એટલે એને આનંદ થઈ ગયો, હું એક કારો ને આ એક કારો, અમે એક નાતવાળા. હવે વાંધો નહીં, હવે મારે હંતાવાની જરૂર નથી. તરત જ મેઘ આવી ગયો આકાશમાં અને મંદ 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 વૃષ્ટિ કરવા માંડી. મંદ મંદ વૃષ્ટિ કરવા માંડી એને તો. જ્યાં વરસાદના ફરફર છાંટા શરૂ થયા ને
બહાર સોતેલા હતા ને બધા એકદમ ઉઠી ગયા, વરસાદ આવ્યો વરસાદ આવ્યો વરસાદ આવ્યો, જે ગાટલું હતું કે ગોદડી હતી કે જે હતું લઈ લઈને બગલમાં ઘરમાં પેસી ગયા બધા. એટલે અમારા વસુદેવના માટે રસ્તો ચોખ્ખો થઈ ગયો. કોઈ ડર નહીં, કોઈ જાગી જશે, કોઈ જોઈ જશે, કોઈ ચિંતા નહીં. એ લાલાએ જ ગોઠવણ કરીએ. આવતાની સાથે જ આ બધી એની લીલાઓ ચાલુ થઈ ગઈ. વસુદેવ આવ્યા યમુના કિનારે, ઉપરવાસમાં પાણી પડેલું એટલે યમરાજમાં પણ પાણી વધતું હતું, છતાં પણ એ ભગવાનના ભરોસે એમને ઝુકાયું ગયા. માથા પર ટોપલો, ટોપલામાં ભગવાન લઈને ચાલવા માંડ્યા. જેમ જેમ આગળ જાય તેમ તેમ પાણી વધવા માંડ્યા. યમુનાજીને ખબર પડી અમારા સ્વામીનાથ પધારે છે, એટલે તો યમુનાજીને અતિ હર્ષ થયો, અતિ આનંદ થયો. અને આનંદમાં યમુનાજી આમ ઉછાળા મારવા માંડ્યા. અને ઉછાળા મારતા મારતા યમુનાજીનો બસ પાણી વધવા માંડ્યું. ઢીચણ સુધી હતું તે કેર સુધી આવ્યું, કેરમાંથી પાછું આમ છાતી સુધી આવ્યું. ને વસુદેવ ગભરાયા. બીજું તો કંઈ નહીં, પણ આમ કરતાં કરતાં કદાચ વધારે પાણી હોય ને હું તણાઈ જાઉં, હું ખેંચાઈ જાઉં તો વાંધો નહીં, તમારો લાલો બચી જાય તો બસ. એટલે આ ટોપલો હતો આમ ઊંચો કરીને બૂમ પાડી, કોયલો 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 મારા લાલા. એટલે નદીના કિનારા પરનું ગામ, એનું નામ કોયલા ગામ પડ્યું. તમે વ્રજની યાત્રામાં જાઓ, જોજો આ બધા તમને તીર્થોના દર્શન થશે. ભગવાન યમુનાજીને થયું છે મારા પ્રભુ પધાર્યા છે. યમુનાજીએ પ્રાર્થના કરી છે ભગવાનને, પ્રભુ રહી જાઓ શ્યામ તમે આજની રાત લડી, રહી જાઓ શ્યામ તમે આજની રાત લડી, રહી જાઓ શ્યામ તમે આજની રાત લડી, રહી જાજો શ્યામ તમે આજની રાત લડી, કરશું મીઠી બે વાત 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 લડી, રહી જાઓ શ્યામ તમે આજની રાત લડી, રહી જાઓ શ્યામ તમે આજની વાત લડી. ભગવાન કે છે યમુનાજી તમે કહો છો પણ હમણાં રહેવાનો ટાઈમ નથી. અત્યારે તો અડધી રાતે હું આમ ચોરની માફક ભાગ્યો છું, પણ પ્રભુ તમે અડધી રાતે આવીને પાછા જતા રહો, તમે આવ્યા એની ખાતરી શું, એની નિશાની શું મારી પાસે? ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું, એટલે એનું નામ પડ્યું શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. યમુને મહારાણી નામે પણ નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયામ યમનાષ્ટકમાં લખે છે શ્રી વલ્લભાચાર્ય. ભગવાનના ચોથા પત્ની છે ને કોણ છે? યમુનાજી છે. પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું. એટલા માટે લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ હોય ને એને સાડી ચણિયો બધું પહેરાવાય, પણ યમુનાજીની મૂર્તિ હોય ને એને સાડી ચણિયો ન હોય, બસ એના માટે લહેંગો હોય, ઉપર ફરાક જેવું પહેરાયું હોય. એનો ડ્રેસ જ જુદો, કારણ કે યમુનાજી એકલા નથી, યમુનાજીની સાથે ભગવાન કૃષ્ણ પણ છે. શ્યામ અને સુંદર બંને બસ ભેગા છે. ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું. ત્યાંથી આગળ વધ્યા નંદજીને ત્યાં. જન્માષ્ટમીએ રાતના 12 વાગે મથુરામાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય અને નંદ બાબાને ત્યાં ગોકુલમાં પ્રભાતના પહોરમાં, સવારના પહોરમાં શું થાય છે? નંદ મહોત્સવ. નંદસ્તવાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાહ્લાદો મહામના આહૂય વિપ્રાન વેદગણાન સ્નાત શુચિ અલંકૃત. નંદજીને ત્યાં વસુદેવ પહોંચી ગયા, સીધા મહેલમાં ગયા, દરવાજા ખુલ્લા હતા. આ બાજુ યશોદા માની પ્રસૂતિ સુવાબળની તૈયારીઓ બધી ચાલતી હતી. સુનંદા ફઈબા આવી ગયા, દૈયનને બોલાવી
તું 24 કલાક હાજર રહેજે. ક્યારે જરૂર પડે તારી. લઈ આવી તેને બધું લિસ્ટ આપ્યું, તમે સૂંઠ લાવો ને ગંઠોડા લાવો ને આ લાવો ને તે લાવો ને. એટલે નંદ બાબા કહે છે નાના આ કઈ નવી સુવાવડ છે, પણ નવી જ કહેવાય ને યશોદા માટે. વિચાર કરો, આજે 80-85 વર્ષની ઉંમરના નંદ અને યશોદા, જેને ત્યાં કોઈ સંતાન નહોતું, પણ આજ ભગવાને કૃપા કરી. બ્રાહ્મણો એમના કિનારે બેઠા બેઠા અનુષ્ઠાન કરે છે. ગોપીઓ કદાચ એમના કિનારે જાય, આ બ્રાહ્મણોને જુએ તો મશ્કરી પણ કરે કે બાબા શું કરો છો? કેમ? અમે અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ, પુરસ્ચન કરીએ છીએ. શેના માટે? નંદ બાબાને ત્યાં લાલો થાય એટલે. એ ગોપીએ મશ્કરીમાં કહ્યું બાબા કે હા ખરેખર લાલો જ થશે, અને લાલોને કદાચ લાલી થઈ તો, કદાચ એવું થઈ તો. ચોબાઓ કહે છે ને લાલી થશે ને તો લાલીમાંથી પણ પાછો મારો ભગવાન લાલો બનાવી દેશે. બસ અમે બેઠા છીએ એ અહીંથી ઉઠીશું ક્યારે કે અમારા કાને શબ્દ પડે કે નંદજી કે વहाँ લાલા ભયા, બસ સબ यहाँ से उठेंगे. આ એક દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, ધ્યાન રાખજો. કોનો? આ ચોબાઓનો, બ્રાહ્મણોનો વિશ્વાસ હતો. કોઈ પણ કાર્ય કરો, કોઈ પણ મંત્રનો જપ કરો, તમને એના પહેલાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. બસ કે હું કરું છું એટલે મને એનું ફળ મળશે મળશે ને મળશે જ. વસુદેવજી મૂકીને ગયા, પેલી માયા આવી હતી અને લઈ ગયા. કંસે જતામાં પછાડી દીધી. કેમ મયા હતયા મંદ, હે મૂર્ખ, મને મારીને શું મળવાનું તને? તને મારનાર તો ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો. ક્યાં કે અત્ર તત્ર. એવું નથી કહેતી, પણ જન્મી ચૂક્યો છે. હવે કંસને પસ્તાવો થયો. અરે રે બેન, જીજાજી મને માફ કરજો, શું કરું? મારી બુદ્ધિ કોણ જાય કેવી ફરી ગઈ એકદમ એકાએક, મને જ સમજાતું નથી. તો હું વળી આ નાના નાના આ ભાણેજોને મારવાનું પાપ હું કરું? આ પસ્તાવો કરવા માંડ્યો. દેવકીએ કહ્યું છે ભૈયા તું ચિંતા ન કરીશ, ગમે તે આ જીવાત્મા એ સંસારમાં આવે છે ને એ મરવા માટે જ આવે છે. જન્મે છે ને, જન્મ્યા એ મરવાને દુનિયામાં આવતા રે. જન્મ્યા એ મરવાને દુનિયામાં આવતા રે. અરે જન્મ્યા તે મરવાને દુનિયામાં આવતા રે. જન્મ્યા એ મરવાને દુનિયામાં આવતા રે. ભૈયા એમાં શોખ શેનો કરવાનો? હવે જન્મ્યા છે મરવાનું જ છે. ફરક એટલો છે, કોઈ આજે મરી તો કોઈ કાલે મરશે, કોઈ મહિના પછી, કોઈ વર્ષ પછી, પણ મરવાનું છે. કોઈ કાયમ અમર બીડું લઈને આવ્યું નથી. દેવકી સાંત્વન આપે છે કંસને. ભાઈ તને ખબર છે, કુંભાર ઘડતો બહુ બહુ ઘાટ, કુંભાર ઘડતો બહુ બહુ ઘાટ, કુંભાર ઘડતો બહુ બહુ ઘાટ, કુંભાર ઘડતો બહુ બહુ ઘાટ. કઈ રે હાથ ને કઈ ફૂટાય, કઈ રે હાથ ને કઈ ઉઠાય. કુંભાર ગળા કરે છે કે નહીં સામટા, કે બધા બધા ગળા આખા રે. કેટલાક ફૂટી જાય, કેટલાક નિબાડામાં ગોઠવતા ફૂટે તો, કેટલાક બહાર કાઢતા ફૂટી જાય, કેટલાકને વધારે પડતો તાપ મળે તો એ ફાટી જાય. આ તો સંસાર છે ભાઈ. અરે તમે જુઓ, એક ઝાડ હોય છે ને, પંખી ઝાડે ભેગા થાય, પંખી ઝાડે ભેગા થાય. કેટલો સુંદર ઉપદેશ આજે દેવકીએ આપ્યો છે. વિચાર કરો, દેવકી એ કોઈ સાધારણ સ્ત્રી નથી, એ પણ એક સાક્ષાત માયાનું સ્વરૂપ. બધી માયા ખરાબ હોય છે એવું નથી. માયા સાત્વિકી માયા, રાજસી માયા, તામસી માયા.
યશોદા એ પણ માયા છે, દેવકી પણ માયા છે, અને હમણાં થોડી વાર પછી આવશે પૂતના, એ માયા છે. કૃષ્ણ ચરિત્રને સમજવા માટે બની શકે ને તો કૃષ્ણોપનિષદની કથા વાંચજો. છે નાનો ગ્રંથ, કેવલ 35 શ્લોકનો. એ કૃષ્ણોપનિષદમાં આખા કૃષ્ણ ચરિત્રનું આધ્યાત્મિક વર્ણન કર્યું છે. મેં પહેલાં પણ કહ્યું હતું ને, સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય. શ્રી આચાર્ય ચંદ્ર વલ્લભાચાર્ય ભાગવતમાં સમાધિ ભાષાને મહત્વ વિશેષ આપ્યું છે. સમાધિ ભાષા એટલે જે કંઈ પણ આપણે કથા સાંભળીએ અને કથાનો કંઈક ને કંઈક આધ્યાત્મિક અર્થ ઘડતો હોય એને સમાધિ ભાષા કહેવાય. એનું નામ છે સમાધિ ભાષા. એટલે એ આખો એ કૃષ્ણોપનિષદ ગ્રંથ છે, એમાં આ બધી સમાધિ ભાષાની વાતો છે. એમાં બતાવ્યું છે દેવકીએ માયા બતાવી છે કૃષ્ણોપનિષદમાં, અને યશોદાને પણ માયાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, અને આવનારી પૂતના એ પણ માયાનું સ્વરૂપ છે. પણ એક સાત્વિકી છે, એક રાજસી છે, અને એક તામસી છે. પૂતના આવીને તામસી માયા હતી. સાત્વિકી માયા એ શું કરે? સર્જન કરે. દેવકીએ ખાલી ભગવાનને જન્મ આપ્યો. રાજસી માયા અમારી યશોદા એને પાળી પોષીને મોટો કર્યો, એને મોટો કરે છે. જન્મ કોક આપે, ઉછેરીને મોટો કોક કરે. માટે તો કહેવું પડ્યું છે, ધન્ય યશોદા, ધન્ય યશોદા. હે યશોદામાં, તને ધન્યવાદ છે, તને ધન્યવાદ છે. આજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એને 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 વહાલ કરવાનું, એને રમાડવાનું, એને સ્તનપાન કરાવવાનું, એ લાભ તને મળ્યો. કેટલું કેટલું પુણ્ય હશે, વિચાર કરી જોજો. એ નંદન યશોદાનું કેટલું પુણ્ય હશે કે જેના કારણે આજ યશોદામાના ખોળામાં ભગવાન રમે, ભગવાન એના સ્તનપાન કરે. પુરાણોમાં ઘણી કથાઓ છે, મેં કહ્યું ને. પુરાણોમાં એક કથા આવે છે કે આનંદ અને યશોદા એ પૂર્વજન્મમાં એ દ્રોણ અને વસુ નામના ઋષિ અને ઋષિ પત્ની હતા, જેના જીવનનું ધ્યેય લક્ષ્ય એક જ ભગવાનનું ભજન, બસ, બીજી કોઈ વાત નહીં. એકદમ ગાઢ જંગલમાં ઝૂંપડી બાંધીને આ દ્રોણ અને વસુ રહેતા હતા. એવું ગાઢ જંગલ, આજુબાજુ કોઈ ઘર ન મળે, કાંઈ જ નહીં. અને આવા નિર્જન વનમાં દ્રોણ અને વસુ રહેતા હતા. પણ જરા દ્રોણ ઋષિ આમ નિયમના પાકા હતા, સિદ્ધાંતવાદી. દ્રોણે પોતાની પત્ની વસુને કહ્યું છે, દેવી કે હા, એક વાત ધ્યાન રાખજો, આપણો આ ગ્રસ્થાશ્રમ છે, અને ગ્રસ્થાશ્રમમાં સાચું કહું ને તો આંગણે આવેલો અતિથિને એ આપણો નારાયણ છે. બસ, અતિથિ એ દેવ છે. અતિથિર દેવો ભવ. એમનું પહેલાં સન્માન કરજો. તો આજ એ નિયમનું પાલન બંને જણા કરતા હતા. સેવા માટે ફળ ફૂલ જોઈએ તો એના માટે એ જંગલમાં આજુબાજુ ફરીને એ દ્રોણ પત્ની વસ્તુ એ લઈ આવે બધું. ભિક્ષા માગવા માટે દ્રોણ ઋષિ ગામમાં જાય. ગામ કેટલું દૂર એને આ વસુઓને ખબર નથી, દ્રોણની પત્નીને. એ તો જંગલ છોડીને બહાર ગયા નથી કોઈ દાડો. એ ભલાને એમનું ઘર ભલું, ને ભગવાનની સેવા, ને તુલસી લાવવીને, બીલીપત્ર લાવવાને, ફૂલ લાવવાને, આ જ સેવા. આંગણે અતિથિ આવે તો એનો પ્રેમથી સત્કાર કરવાનો. પણ એક વાત ધ્યાન રાખજો, એ સેવા કરતાં, એ ભક્તિ કરતાં કરતાં એ સ્થિતિ જે આવી ગઈ
ખુદ નારાયણને એમ થયું કે લાવ જોવા તો દે આ સાચી ભક્તિ છે કે ખોટી છે. અને એ ભગવાન નારાયણ પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે. કથા બહુ લાંબી છે, વિસ્તારની છે. અને નારાયણ આવે છે, એક તો નવજુવાન બાળક, એની સાથે બે વૃદ્ધ માતા અને પિતા, માંડ લાકડીના ટેકે 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 ચાલતા હતા. પેલો બાળક આગળ ચાલે એકબીજાનો હાથ પકડીને. દ્રોણ ઋષિ ભિક્ષા માગવા માટે ગામમાં ગયા છે. સતી આજે વસુદેવી એ ઘરમાં છે. આ એક નહીં, બે નહીં, 3 અતિથિઓ આવીને ઊભા રહ્યા. મૈયા કંઈક ખાવાનું મળશે? પેલો જુવાન બાળક કહે છે, માં કંઈક ખાવાનું મળશે? માં મારા કરતાં તો વધારે મને ચિંતા અમારા ઘરના મા બાપની છે. મારે એની ચિંતા છે. 4 દિવસથી કંઈ ખાધું નથી આજે. હું એ ભૂખો છું 4 દાડાનો, આ એ ભૂખ્યા છે. વસુએ જોયું છે ઘરમાં કાંઈ ન મળે. આવા ત્યાગી મહાપુરુષો હતા. હા, પહેલાં આ હતા, પહેલાંના ઋષિઓ હતા. અને એનું ધ્યાન રાખવા ભગવાન આવતા હતા. કારણ એ બધી ચિંતા ભગવાનને સોંપ્યું હતું. સોંપ્યું સગરું વાલા તું સંભાળજે, સોંપ્યું સગળું વાલા તું સંભાળજે. અને પાણી પહેલા બાંધી લેજે પાર જો, પાણી પહેલા બાંધી લેજે પાર જો. અરે સોંપ્યું સગળું વાલા તું સંભાળજે, અરે સોંપ્યું સગળું વાલા તું સંભાળજે. ભગવાનના ભરોસે બેઠેલો એને એની ચિંતા ભગવાન કર્યો. આવી પહોંચ્યા. બાપજી આપ થોડી વાર બેસો. લો આ જલ પીવો તમે થોડું. થોડો આરામ કરો. જે હમણાં આવ્યા છો ને, થાકી ગયા છો. હમણાં અમારા સ્વામી ગયા છે ગામમાં ભિક્ષા લેવા. આવેલ તરત હું સામગ્રી બનાવીને રસોઈ બનાવીને તમને આપું. 5 કલાક થયો, અડધો કલાક થયો, કલાક થયો, પણ દ્રોણ નહીં આવ્યા. પેલા બ્રાહ્મણ ઉતાવળ કરે. પેલા ગયડા ડોસા ડોસી કે છે, ભાઈ હવે અહીંથી ઉઠવા આપણને, મને આશા નહીં લાગતી અહીં આપણને સત્કાર થાય કે આપણને ખાવા મળે. ચાલો બીજું ઘર શોધીશ. સતી કે છે, નાના બાપજી ઉતાવળ ન કરો, તમે થોડી ધીરજ રાખો. હમણાં જ આવતા જ હશે મારા પતિદેવ. ગામમાં જ ભિક્ષા લેવા જ ગયા છે. વિચાર કરી જુઓ, બીજા દિવસે ખાવાનું જેના ઘરમાં ન હોય આવું જીવન જીવનારો. આપણે તો સારું છે 12 મહિનાનો અનાજ ભરીને બેસીએ છીએ. હવે તો હવેના બ્રાહ્મણ બહુ પાકા. આ તો પહેલાંના ઋષિઓની વાતો છે ભાઈ. 2 કલાક થયા. સતી મૂંઝાયા. હજી આજે કેમ મોડું થયું આટલું બધું? ભાઈ કોઈ જોડે વાતો કરવા બેસી ગયા, શું હશે? પેલા ઉતાવળ કરે અતિથિ, ના તો અમે જઈએ ત્યારે, હવે અમે જઈએ. સતીએ કહ્યું છે, બાપજી ઊભા રહો, એમ કરો થોડી વાર બેસો. હું જઈને આજુબાજુ કંઈ એકાદું મને ખબર છે, હા બાજુમાં કંઈક એક ગામ છે ને, તો હું હજી ગઈ નથી કોઈ દારૂ ગામમાં. પણ જઈને હું લઈ આવું. આ સતી ત્યાં ગામમાં ભિક્ષા લેવા ગયા. એક વેપારીની દુકાન હતી, ત્યાં ગયા. ભાઈ મારે ત્યાં 3 અતિથિ આવ્યા છે અને ખવડાવવા માટે સામાન જોઈએ છે, તો થોડો સામાન આપ. પછી દ્રોણ આવશે ત્યારે તમને બધો હિસાબ કતાઈ દેશે. જોકે દ્રોણ કાયમ જાય ગામમાં એટલે બધા ઓળખતા હતા કે દ્રોણ ઋષિના પત્ની છે. પણ વેપારીની વૃત્તિ બહુ ખરાબ હતી, અલકત વૃત્તિવાળો હતો. આજે આ દ્રોણ પત્નીને જોઈ રૂપાળા હતા. એને કહ્યું કે તમારે જોઈએ એવું સીધું તો હું આપી જ દઉં, તો એની બદલીમાં તમારે પછી કંઈક આપવું પડશે. સતી ગઈ, કંઈ વાંધો નહીં, તમે જે માગશો એ આપી દઈશ, પણ હમણાં આપો. મારે ત્યાં આવેલો અતિથિ ભૂખ્યો પાછો જાય ને, અમે પાપમાં પડીએ.
પહેલાં કેટલું બધું અતિથિનું માન હતું સાહેબ. અતિથિ ભૂખ્યો જાય, મારા ઘેર આવેલો તો પાપ મને લાગે. જોઈએ ના કરતાં પણ વધારે આપ્યું. વાણિયો જાણતો જ હતો કે આ ઋષિની પાસે કશું છે જ નહીં, એ શું મને આપવાનો હતો, વળતર શું પાછું વારવાનો હતો. સતી આજે વસુને કહ્યું છે તમે હવે લીધું છે એની બદલીમાં કંઈક આપતા જાઓ. શું આપું? પેલા વાણિયાએ આમ આંગળી ચીધી અને સતીના સ્તન ઉપર દ્રષ્ટિ નાખી. રૂપાળા સ્ત્રીને જોઈને દાનત બગડ્યા વાણિયાની. સતી સમજી ગયા હવે કરવું શું. એક ઘડીનો પણ વિલંબ કર્યા વિના ટેબલ ઉપર છરી પડી હતી. આ સતી એ જ વખતે છરી લઈ પોતાના 2 સ્તન કાપીને પેલા વાણિયાને આગળ ફેંકી દીધા. લે ભાઈ, તારે આની જરૂર હતી ને, આનો મોહ હતો ને. અતિથિ સત્કાર માટે જેને પોતાના 2 સ્તન કાપી આપ્યા અને સ્તન કાપીને સતી સીધું લઈને આવી. લોહી લોહાણ શરીર હતું, આખા રસ્તામાં બધું લોહી 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 થાય. ઘેર આવતા 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 ઝૂંપડીમાં આવતા તો પ્રમાણ કરતાં વધારે લોહી શરીરમાંથી નીકળી ગયું. આ પરિણામે સતી આમ દરવાજામાં પેસતા જ પછડાઈ નીચે પડી ગયા. અને પછડાઈને નીચે પડ્યા, બેભાન થઈ ગયા. ત્યાં તો અમારા દ્રોણ ઋષિ ગયેલા એ આવ્યા, એને આ દ્રશ્ય જોયું, આ શું છે? ભગવાનથી ન રહેવાયું. એ આવેલા 3 કોઈ સામાન્ય નહોતા. બાળક બહીને આવેલો વિષ્ણુ હતો, વૃદ્ધ ડોસો હતો ને અમારા મહાદેવજી હતા, અને માતા સ્ત્રી હતી ને એ ભગવતી સાક્ષાત જગદંબા હતા. પ્રગટ થઈ ગયા. માં, તમે અમારા ખાતર, અતિથિના ખાતર તમારા 2 સ્તન કાપીને આપી દીધા. ચિંતા ન કરશો માં, એક સમય એવો આવશે ને કે તમારે ત્યાં હું બાળક થઈને આવીશ અને તમારા સ્તનપાન હું કરીશ. આ વચન, આ પ્રતિજ્ઞાને પાળવા માટે આજ ભગવાન સ્વયં નંદ અને યશોદાને ત્યાં બાળક થઈને આવ્યા છે. જીવો સગડા ઋણાનું બંધે ભેટ. આ નિયમ છે. સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, પાડોશી, ગુરુ, શિષ્ય, ભાઈ, બહેન, એ જે કંઈ આવે છે ને આપણી પાસે, એ બધા આપણા ઋણાનુબંધી છે. કંઈક ને કંઈક ઋણ, અને એ તો ચૂકવવું પડે જ. ભગવાન જેવા ભગવાનને પણ આજ આ સતીનું ઋણ પૂરું કરવા માટે પોતે બાળક થઈને આવ્યા અને એ યશોદાના સ્તનપાન કરી. પરીક્ષિત, વિચાર કરી જો કેટલું ભાગ્ય, કેટલું અહોભાગ્ય કહેવાય યશોદાનું. આ એમને એમ લાભ નથી મળતો. આવી તો કંઈક પુરાણોમાં કથા છે. હરિ અનંત હરિ કથા અનંત છે. હરિ અનંત હરિ કથા અનંત છે. નાવે છે એનો કોઈ કોઈ પાર રે, નાવે છે એનો કોઈ પાર રે, નાવે છે એનો કોઈ પાર રે. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા. ભગવાન અનંત છે, એની કથા અનંત છે. નંદ બાબાને ત્યાં ભવ્ય નંદ મહોત્સવ થયો છે. જેમ જેમ લોકોને ખબર પડી, બ્રજવાસીઓને, નંદ બાબા કેવા લાલા ભયા, લાલા ભયા, લાલા ભયા. ગોપ ગોપીઓ બધા દોડ્યા છે. જેના હાથમાં જે આવ્યું એ લઈને નીકળ્યા છે. કારણ પહેલાં કહ્યું હતું ને મેં, કથામાં, મંદિરમાં, ગુરુ પાસે ખાલી હાથે જવાય નહીં. બસ કથામાં જઈએ ખાલી હાથ ન જવાય. ગુરુને ત્યાં જઈએ ખાલી હાથે ન જવાય. ભગવાનના મંદિરમાં જઈએ ખાલી હાથે ન જવાય. એટલે પહેલાં તો શું કરતા લોકો, કથામાં જતા ને તો છેવટે કથામાં જતાં જતાં એ વાડકીમાં કાં તો ઘઉં લેતા જાય ને, કાં તો કોઈક દાડો ચોખા લઈ જાય ને, કોઈક દાડો દાળ લઈ જાય ને, એમ લાવીને આગળ મૂક્યા, એમાં મૂકતા. શરૂઆતમાં જાહેરાત કરી હતી ને આપણે, અહીં પણ રાખ્યું જ છે સાધન. જેને પણ લાવીને મૂકવું હોય ને મૂકી શકે છે.
એ બધું જ આ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સેવાના કામ મેં વાપરવાનું છે. અને કાલે જ કહ્યું હતું ને, અન્નદાન જેવું કોઈ દાન નથી, ધ્યાન રાખજો. અન્ન એના પેટમાં જશે અને એને સંતોષ થશે, એના અંતરનો આશીર્વાદ મળી જ જશે. અન્નદાન એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. અન્ન અને ધાન્યમાં ઘણો અંતર છે. ધાન્ય કોને કહેવાય? ખેતરમાં વાવો અને એ ખેતરમાં પવન, પાણી અને પ્રકાશના આધારે ઉગે. ખેતરમાં ઉગેલું, સૂર્યના તાપથી તપીને પાકેલું, એને કહેવાય ધાન્ય. ઘઉં છે, ચોખા છે, મગ છે, દાળ, તુવેર છે, આ બધું સૂર્યના તાપથી તપીને પાકીને તૈયાર થાય એ ધાન્ય કહેવાય. પણ ઘેર આવ્યા પછી એને ધોઈ સાફ કરીને ચૂલા ઉપર ચડાવી અને અગ્નિના તાપથી તપીને પાકીને તૈયાર થાય, એનું નામ કહેવાય અન્ન. બસ એનું નામ કહેવાય અન્ન. માટે વિશેષ આજે મહાત્મ્ય જો બતાવ્યું હતું શેનું? અન્નદાનનું. તમે એને ખવડાવો, બસ એના પેટમાં જશે, આપોઆપ એનો આશીર્વાદ મળશે, અંતરનો આશીર્વાદ. એટલે એક વાત આમાં પૂર્ણિમા ઘણી વાર દાખલો આપતા. એક વખત એક ગામમાં કથા હતી. આખું ગામ સાંભળવા માટે જાય. પછી નાના મોટા, જુવાન, ઘરડા બધા આવે. એક છોકરાને ખબર ભાઈ કથા ચાલે છે, તો કે છે, બા હું કથામાં જાઉં. કારું જા તારે. એ છોકરો પણ કથામાં આવ્યો સાંભળવા માટે. અને ભગવાને કહ્યું ને, એ દિવસે મહારાજે કથામાં અન્નદાનનું મહાત્મ્ય કહ્યું. ભૂખ્યાને ખવડાવવું એના જો કોઈ પુણ્ય નથી. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અન્નદાન છે. બીજી એક નાની વાત કહી. સવારના આકાશમાં તારા દેખાતા હોય અને એ વખતે પરોળીએ વહેલા ઉઠી અને નદીમાં સ્નાન કરે, એને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. આકાશમાં તારા દેખાતા હોય ને એ વખતે સ્નાન દેખાય, એ ઉત્તમ સ્નાન. પછી તારા જતા રહે ને સૂર્ય ઉગે ને નાવ ને, એ પછી મધ્યમ ને, પછી 10-11 વાગે નાવ, એ કનિષ્ઠ. અત્યારે ઘણાને એવું છે, સવારે ઉઠ્યા ને પહેલાં ઉઠ્યા ચા કરે, ચા કરી પછી કુકર મૂકી દે ને બધું પતે ને પછી નાહવા જાય. કેમ? હવે શાંતિ લઈએ અમે. એટલે પેલું વાસી શરીરે બનાવ્યું છે, ખાવા બનાવ્યું. હવે એનું તમે ભગવાનને ભોગ ધરવા જાઓ, ભગવાન લે ખરો? આચાર પરમો ધર્મ. ધ્યાન રાખજો ભાઈ. શાસ્ત્ર કહે છે જેટલો તમારો આચાર શુદ્ધ એટલા તમારા વિચારો શુદ્ધ રહેશે. જે અત્યારે આપણા વિચારો બદલાઈ ગયા છે એનું કારણ છે આપણો આચાર ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. આપણે આચાર ભૂલ્યા છે. વહેલા ઉઠીને બસ સ્નાન કરવું એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ સ્નાન કહેવાય. આ બાળકે ગાંઠ મારી. તમે જોજો કથામાં નાના મોટા બધા આવે તો એ કથાની અસર જે નાનું હોય ને બાળક, એના ઉપર જેટલી જલ્દી થાય ને એટલી આ મોટા ઉપર અસર ન થાય. મોટા ઉપર અસર ન થાય, નાનાને અસર જલ્દી થાય. અને અસર થઈ ગઈ. ઘેર આવ્યો, નક્કી કર્યું કાલથી સવારે વહેલા ઉઠીને નાહવું જ છે નદીમાં. બસ તે વહેલો ઉઠી ગયો તો. અને જ્યારે કોઈ નવું કામ કરવાનું હોય ત્યારે એનો હરખ બહુ હોય છોકરાને. એટલે કપડાં એ પાછું ઓશિકા નીચે મૂકીને હોઈ ગયો કે પાછું કેમ હું ઘર ખોલું પાછું સવારે ઉઠીને. ઘરના બધા હોઈ ગયા અને કેમ મારે ઉઠાડવાની માથાકૂટ. એટલે હું મારે ઉઠીને ચાલવા માંડીશ. કપડાં પણ જોડે ઓશિકા નીચે મૂકીને સૂઈ ગયો આ છોકરો. વહેલો ઉઠ્યો, આંખ ઉઘડી ગઈ. જવું છે એની જંગલામાં. આંખે ઉઘડી ગઈ વહેલી. ચાલવા માંડ્યું. નદીએ નહીને પાછો આવ્યો. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ, અઠવાડિયું થયું. હવે તો બસ નદીએ નાહવું જવું એ જ એની તમન્ના. બસ એ તાલાવેલી. બસ કેટલો જલ્દી વહેલો ઉઠો ને જલ્દી નહીં આવો.
એટલે પછી ઘડિયાળ નહીં, એટલે ખ્યાલ તો ન રહે કે 4 વાગ્યા કે પછી 5 વાગ્યા કે 2 વાગ્યા. તે રાતના 2 વાગે આંખ ઉઘડી હોય તો ચાલવા મળે છોકરો, એવું થઈ ગયું. હવે અડધી રાતે ઉઠીને છોકરો નદીએ નાહવા જતો, નદીએ નાહવા જતો ત્યાં સામેથી 2 વિકરાળ પુરુષોને આવતા જોયા. 2 વિકરાળ પુરુષ આમ રાક્ષસ જેવા લાગે. આ જોતાની સાથે આ છોકરો ગભરાઈ તો ગયો પહેલાં કે આ અંધારામાં ને અડધી આ રાતના આ બધું કોણ હશે. પણ થોડી હિંમત રાખી કે હું ગભરાવું એ નહીં ચાલે. હવે કંઈ દોડીને મારે ગામમાં નહીં જવાય ને આમે નહીં જવાય. એક ઝાડના ઓઠે સંતાઈ ગયો છોકરો. પેલા જે આવતા હતા 2 વિકરાળ પુરુષો એ તો એના પાસે થઈને જતા રહ્યા પાછા ગામમાં. છોકરો પાછો હિંમત રાખીને નદીએ પહોંચી ગયો, નહીંને પાછો આવ્યો. પાછો બીજે દિવસે ગયો, બીજે દિવસે પણ પાછા પેલા 2 પુરુષો મળ્યા. આજ તો છોકરાની હિંમત આવી. કાલે મળ્યા હતા, આજે આ પાછા મળ્યા છે. આપણને કંઈ નુકસાન કરતા નથી, એમના રસ્તે જાય છે, એમના રસ્તે આવે છે. પેલા જોવું તો ખરો, તપાસ તો કરવું છે કોણ, ખબર તો પડે. એટલે છોકરાએ હિંમત કરીને પેલા 2 વિકરાળ પુરુષો જે આવતા હતા નદી કિનારેથી એના આગળ જઈ 2 હાથ પહોળા કરીને છોકરો ઊભો રહ્યો. ઉભા રહો ભાઈ, ઉભા રહો. તમે કોણ છો? પેલા કે ભાઈ તું કોણ છે? હું તો આ ગામમાં રહું છું ને આ નદીએ નાહવા રોજ જાઉં છું. તમે કોણ છો કે આ બાજુથી આવો છો? કાલે મેં તમને જોયા હતા. પેલા 2 પુરુષો કહે છે બાળક તું જવા દે, આ બધી માજગરમાં ન પડે, ખોટી ખટપટમાં પડીશ નહીં. તું અમારું નામ સાંભળીશ તો ભડકી જઈશ, ગભરાઈ જઈશ પાછું. ના ના અહીં ગભરાવું, મને બીક નહીં લાગે, કારણ 2 દાડાથી જોવું છે એટલે મારી બીક ભાંગી ગઈ છે. તમે કંઈ નુકસાન નથી કરતા. ત્યારે પેલા બે જે વિકરાળ પુરુષો દેખાતા હતા ને એને કહ્યું બાળક કે હા અમારી ઓળખાણ આપીએ તને. કે હા અમે 2 જે છીએ ને યમરાજાના યમદૂતો જ. યમદૂતો છો તમે? કે હા. તે અડધી રાતે અમારા ગામમાં ક્યાં જાઓ છો? જો ભાઈ અમે એકલા નથી, અમારા જ્યારે બધા કેટલા જ હા અમે 2 છીએ ને રાતપાલીવાળા છે, પાછા બીજા 2 દિવસ પાળીવાળા. શું વાત કરો? એમાંય પાડી બદલાય? કે હા. તે તમારે શું કરવાનું? બસ આ ગામમાં આવીને જેને મરવાનું હોય, જેની તારીખ નક્કી થઈ હોય, બસ એ બધા જીવોને લઈને અમારે જવાનું. શું વાત કરે છે? હા. તો ભાઈ એક કામ કરો ને તમે. શું? પેલો છોકરો કહે છે તમને ખબર છે શાસ્ત્રની ના નિયમની ખબર છે? શું? 2 ડગલા સાથે ચાલે અને થોડીક વાત કરે ને એ મિત્ર કહેવાય, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આપણે થોડી વાર ઊભા રહ્યા, વાતો કરી એટલે હું તમારો ભાઈબંધ થયો કે નહીં? કે હા. તમારા ભાઈબંધી તરીકે મારું એક કામ ન કરો તમે. શું કરવાનું? તમે કાલે જાઓ અને પાછા આવો ને તો યમરાજાને પૂછતા આવજો મારું મૃત્યુ ક્યારે છે. તમે જો આ છોકરાની બુદ્ધિ. તમે જો યમદૂત છો તો કાલે આવો તો પૂછી લાવજો મારું મૃત્યુ ક્યારે. યમદૂતો કે કંઈ વાંધો નહીં, પૂછી લાવીશું. ભાઈબંધ થયો એટલે અમારે ના ન પડે, અમારે કામ કરવું પડે તમારે. યમદૂતો જતા રહ્યા. બીજે દિવસે છોકરો વહેલો બસ તૈયાર થઈને નીકળી ગયો નાવા. રાહ જોઈને ઊભો તો યમદૂતો આવી ગયા. યમદૂતોએ યમરાજાને પૂછ્યું છે બાપજી કે હા એક વાત કહીએ. શું? મૃત્યુભૂમિનો એક નાનકડો બાળક અમારો ભાઈબંધ બન્યો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે બાપજી 2 મિનિટ વાત કરીએ, 2 પગલાં હાથે ચાલીએ, એ મિત્ર કહેવાય. એ ન્યાય અમારો એ મિત્ર થયો છે ને એને મને પ્રશ્ન કર્યો છે કે મારું મૃત્યુ ક્યારે, એ જરા પૂછતા આવજો. તો બાપજી જરા મહેરબાની કરો ને, મારો ભાઈબંધ છે એટલે એને કહું તો એને સંતોષ થાય. એમ રાજા કહે છે ભાઈ એ તમારા મિત્રનું મૃત્યુ હું તમને કહીશ ને, કારણ તમારી હવે ભાઈબંધી થઈ છે ને, હવે તમારો પ્રેમ બંધાયો એકબીજાનો, એટલે તમે ગભરાઈ જશો. પણ તમે કહો તો ખરા બાપજી એવું કેવું મૃત્યુ છે ક્યાં? યમ રાજા કહે છે યમદૂતો એ તમારા ભાઈબંધનું મૃત્યુ છે ને એ જ્યારે પરણશે અને પરણીને ઘેર આવશે, પ્રથમ રાત્રિએ પોતાની પત્નીને મળવા માટે ઓરડામાં જશે, એક પગ ઘરમાં અને એક પગ બહાર, એ સ્થિતિમાં આ એનું મૃત્યુ થશે. સાપ કરશે અને સર્પ દંશથી એનું મૃત્યુ. શું વાત કરો કે હા?
આજે યમદૂત હતા પણ યમદૂતોને પણ આજ ગભરામણ થઈ ગઈ કહો આ શું સાંભળું છું હે યમદૂતોને ગભરામણ થઈ ગઈ છે. યમદૂત પણ ગભરાઈ ગયા આવ્યા પેલો બાળક રાહ જોઈને ઊભો જ તો કો દોસ્ત આવી ગયા તમે શું કર્યું યમરાજાને કહ્યું તમે પૂછ્યું. યમદૂતોએ વિચાર કર્યો શું કહેવું હવે અમારે બોલવું શું હે કંઈ સમજાતું નથી. ભાઈ આ લાઇટ ઓલવી તો ઓલવી નાખજો લાઇટને તો. દ્વારિકાંત ઈશ કી બાલકૃષ્ણ લાલ લાલ કી જય. આ ગિરિરાજ આવ્યો ને એટલે વરસાદ આવવાનો છે. અરે લોકો વરસાદ માટે યજ્ઞ કરે. તમે જુઓ આપણો યજ્ઞ સફળ થયો કહેવાય. હા આમાં ગભરાવાનું નથી. સારું છે આજે કોઈ ચિઠ્ઠી નથી મોકલી. હે પેલી વગર ચિઠ્ઠી ના આ ચિઠ્ઠી મોકલી આવ્યો નહીં આ વગર ચિઠ્ઠી આવ્યો. એનું નામ જ રાજા. હે એનું નામ રાજા બસ. હે વેગ રાજા. અને બીજો રાજા કયો રાજા રણછોડ કી જય. લે થોડું અને આપે ઘણું એનું નામ રાજા કહેવાય. હે રાજા લે થોડું અને આપે ઘણું. આ બચારો મેઘ શું લે છે આપણી પાસે આપણે કંઈ આપીએ છીએ. અરે આપણા પાણીના તપેલામાં કે બીજે કંઈ ખાબોચિયામાં પાણી પડ્યું હોય અરે દરિયામાં પાણી પડ્યું હોય ખારું હોય તુરું હોય કડવું હોય જે હોય એ બધું આમ કિરણો દ્વારા એ વરાળ દ્વારા લઈ અને જ્યારે એ વરસાદ વરસાવે ને ત્યારે કેવું પાણી આપે મીઠું આપે. લે ગમે તેવું પણ આપે સારું એવું નામ કહેવાય રાજા. બસ રાજા છે ને આનું નામ કહેવાય. તો આજ કઈ વાત શાંતિ હે કશું નહીં થાય ચિંતા નહીં. દ્વારિકાધીશ કી ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ. 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 શ્રીજી તમારે શરણ વલ્લભ 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 તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી 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 તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ કી જય. ગોવર્ધનનાથ નાથ કી જય. બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. આજ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અન્નદાન આપણે કઈ વાત ચાલતી ભાઈ ભૂલી ન જવાય. હા આ તો ગાડી છે ને એટલે એનું કોઈ ઠેકાણું નહીં. કોઈક વાર બ્રોડ ગેજમાં પહેરી જાય કોઈક વાર પાછું નેરો ગેજમાં અને કોઈક વાર મીટર ગેજમાં. આ એવું થઈ જાય પાછું. આ તો વાતમાંથી વાત નીકળે એટલે કથામાંથી કથા ને કથામાંથી ભાઈ બીજી કથા નીકળતી જાય. હા તો આ છોકરાને પૂછ્યું છે ભાઈ કે તમે શું કહ્યું યમરાજાએ. યમદૂતો કહે છે જો ભાઈ તને એક વાત કહી દઉં છું તારું મૃત્યુ બહુ કરુણ મૃત્યુ છે. અમારો જીવ નહીં ચાલતો તને કહેવાનો. તું ભાઈબંધ થયો ને તે અમને સોગંદ આપ્યા એટલે કહેવું પડે. તારા લગ્ન થશે પરણીને તું ઘેર આવી પ્રથમ રાત્રિએ તારી પત્નીને મળવા માટે જેવો જઈશ એક પગ ઘરમાં એક ઘર બહાર અને એ વખતે તને સર્પદંશ થશે તારું મૃત્યુ થશે. ઓહો હો
પેલો છોકરો હસવા માંડ્યો સાંભળીને. અરે યમદૂતો તમે કેવા છો? આજે આટલી એક સામાન્ય મામૂલી વાતમાં તમે ગભરાઈ જાઓ. કેમ ગભરાવાય? આ તો સારું થયું, તમે મને રસ્તો બતાવ્યો. બેસી જાઓ, શાંતિથી બેસી જાઓ. હવે તો કંઈ થશે નહીં, ભગવાન રહ્યા છે. દ્વારિકાધીશ કી. આ છોકરો જવાબ આપે યમદૂતોની, સાહેબ આ તો મને રસ્તો મળી ગયો. કેનો? તો મને કહ્યું ને હું પરણીશ ને હું પત્નીને મળવા જઈશ પ્રથમ રાત્રિએ, ત્યાં મને સર્પદંશ થશે, પણ હું પરણીશ તો નહીં. પછી હું પરણું તો મરું ને બાપજી. હે છોકરો યમદૂતો કહે છે, બેટા બાળક તું બાળક છે, તારી બાળક બુદ્ધિ છે, તને જે ખબર નથી સંસારને ચક્ર કેવું ચાલે છે. અને સારું છે તું કહે છે પ્રમાણ થાય તો બહુ સારું. દ્વારિકાથી બસ શાંતિ રાખો, કંઈ નહીં થાય. ઠાકોરજી પર દયા શ્રદ્ધા રાખો તો બધા. એટલે એનું કામ છે એ કરે બચારો. આ તો નહોતો આવતો તો એ લોકો ગાળો ભાંડતા હતા, મું પડતો નથી, મું પડતો નથી. અને પડે તો એ મું પડ્યો. અને છતાંય તમે જુઓ તો ખોરું, એનું આશ્ચર્ય તો એ છે કે આટલી ગાળો હોય ને તો એને ખોટું નહીં લાગતું. એને લાગે કોઈ ખોટું કોઈ છે માટે જે રાજા, એટલા માટે તો રાજા કહેવાયો છે ભાઈ. તો આજ ચાલો બેસી જતો, કાં મારી લિંક તૂટી જાય છે કથાની પછી. દ્વારિકાધીશ કી જય, ગોવર્ધનનાથ કી જય. આ બાળકે જવાબ આપ્યો છે, હું લગ્ન કરું તો મરું ને ભાઈ. ભલે ભાઈ આ તો અમારી ફરજ, અમે તને કહી દીધું, હવે તારે જેમ કરવું એમ કરજે. પણ હોનહાર ભાવી પ્રબલ, હોનહાર ભાવી પ્રબલ. ભાવિનું માં સુખ છુપાયું છે કોને ખબર છે? એ વાતને પછી દિવસો, મહિના, વર્ષો વીતવા માંડ્યા. આ બાળક પણ ધીમે ધીમે જુવાન થયો, 25 વર્ષનો થયો. ભણી ગણીને તૈયાર થયો, ત્યાં તો એના વિવાહ થયા, લગ્ન લેવાયા અને પરણીને વરઘોડિયા ઘેર આવ્યા અને બધી ગોઠવણી કરી હતી એ પ્રમાણે. આ પતિ પત્નીને સુવાનો જે શયનખંડ હતો અને ત્યાં વાંધો ચિંતા નહીં કરો, તે હવે એને જેમનું ખાવું હશે ખાશે. હવે તમે એના ઉપર છોડી દો. ચાલો. રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હરે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હરે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હરે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હરે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. હે રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા, રાધે રાધે ગોવિંદા, રાધે રાધે ગોપાલા. રાધા કૃષ્ણ ભગવાન ભગવાન કી જય. જેમ જેમ સમય જવા માંડ્યો, બાળક મોટો થઈ ગયો, તળાવમાં લગ્નની તૈયારીઓ થવા માંડી. પરણીને વરઘોડિયા ઘેર આવ્યા. પ્રથમ રાત્રિએ જે મળવા માટેનો ઓરડો શણગાયેલો હતો, ત્યાં પેલી પત્ની તો શણગાર સજીને બેઠી હતી
ખાવા પીવા માટેના અનેક સામગ્રીઓ એના આજુબાજુ મૂકેલી હતી. અને એ વખતે આ બાળક અંદર ઓરડામાં પ્રવેશ કરવા જાય અને જ્યાં એક પગ અંદર પડ્યો અને એક પગ બહાર, ત્યાં તો મહારાજ બે બાજુથી બે સર્પો દોડતા આવી ગયા. અને સર્પને જોતા છોકરો ગભરાઈ ગયો. અને સર્પને જોયા એટલે તરત એને વર્ષો પહેલાંની વાત યાદ આવી ગઈ. ગોતારી, આ તો યમદૂતો. એમને મને કહ્યું હતું કે મરણની પહેલી રાત્રિ, પરણની પરવાની પહેલી રાત્રિએ તું પત્નીને મળવા જઈશ, તને સર્પદંશ થશે. પણ ઓહો, હું તો ભૂલી ગયો આ ખાવા પીવાની આ મોજ મજામાં. એટલે તરત પેલા છોકરાએ કહેવાની શરૂઆત કરી યમદૂતોને, ભાઈ હું તો તમારો ભાઈબંધ નહીં, આપણે તો ભાઈબંધ કહેવાઈએ, તો એક ભાઈબંધીના ખાતર તમે થોડીક તક ના આપો મને? હજી તો હું પરણીને ઘેર આવ્યો છું, હજી મેં મારી પત્નીનું મોઢું નથી જોયું, એ કેવી છે શું એ મને ખબર નથી. થોડો સમય મને આપો, આપ રહી જાઓ થોડી વાર, હું મારી પત્નીને મળી લઉં, વાતચીત કરી લઉં, બસ પછી આપણે તમે તમારી રીતે કરજો. યમદૂતોએ કહ્યું છે, એ બાળક આમાં હવે ભાઈબંધી ચાલે નહીં. તમે હવે જે કંઈ તમે કહો કે આમ કરો તેમ કરો એ હવે થવાનું નથી. માટે અમારું કામ અમને કરવા દો. ધ્યાન રાખજો, એ મુદ્દાની વાત આવે છે, વાતોમાં ન જતું રહે. જ્યારે આ બાળકને સર્પદંશ થવા માટે તૈયારી થઈ, યમદૂતો જ સર્પ બનીને આવેલા હતા. અને યમદૂતોએ આ જોયું. યમદૂતો કહે છે, ભાઈ આ બની ન શકે, હવે આમાં શરમ ન રખાય, આમાં કોઈ લાગવગ ન ચાલે, આમાં કોઈ ઓળખાણ કામ ન કરે. માટે તું તારું કામ કર, અમને અમારું કામ કરવા દે. એ અરસામાં પલંગમાં બેઠેલી પત્નીની નજર પડી અને દરવાજામાં સ્વામીનાથને જોયા. બે બાજુ સર્પ ઊભેલા હતા એને જોયા અને એને ગભરામણ થઈ ગઈ. આ શું હું જોઉં છું? મારા આગળ મારા દેખતા મારા સ્વામીનું સર્પદંશથી મૃત્યુ થાય? એ સહન કેમ થાય? એમ કહેવાય છે ને, બાજુ બધું કંઈક પડ્યું હતું સામગ્રી, કોઈ પેડા ને બરફી ને જલેબી ને બધું કંઈક પડ્યું હતું. આવા પ્રસંગે કે ખાવાનું મન ન થાય, એને હતું ને બારીમાંથી લઈને એ બધું ફેંકી દીધું બહાર. ધ્યાન રાખજો, ઘરની બારી હતી, એ બારીમાંથી એને ફેંકવા માંડ્યું. પેડા ને બરફી ને જલેબી ને બધું ફેંકવા માંડ્યું. ભગવાને કરવું ને મકાનના પછીતના ભાગમાં 4 દિવસનું ભૂખ્યું કુટુંબ બેઠું હતું, અન્ન માટે ફાંફા મારતું હતું. અને આ ઉપરથી જ આ બધું પડ્યું અને એમના ખોરામાં પડ્યું એટલે લઈને છોકરાઓને ખાવા આપ્યું, પોતે ખાધું, પત્નીને કહ્યું લે તું ખા, આ ભગવાને મોકલ્યું આપણા માટે. ખાતા ગયા અને અંદર તૃપ્તિ થઈ. અંતરમાંથી અવાજ નીકળ્યો, પ્રભુ અન્નદાતાનું કલ્યાણ કરજે, અન્નદાતાનું કલ્યાણ કરજે. આ આશીર્વાદ મળ્યો. પરિણામે એટલે યમદૂતો અંદર વાતો કરે છે, ભાઈ એમ કરો, હવે આપણે આપણું કામ પતાવી દો. યમદૂતો એને કરડવા માટે ગયા. એમ કહેવાય છે કે જ્યાં પણ કંઈ વાંધો ને છે, અજવાળું છે, વાંધો નહીં, લાઈટ કાઢી નાખો. દ્વારિકા કી જય. વચન ભક્તોનું માન્ય રાખે શ્રી હરિ રે. 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 ભગવાનનો નિયમ છે, ભક્તનું વચન એને માન્ય રાખવું પડે. આ 2 દાડા ઉપર આપણે કોકે ચિઠ્ઠી મોકલી હતી ને, એટલે એ વચન સાચું પાડવા આવ્યા છે મેઘરાજા. ગભરાશો નહીં. આ યમદૂતો 2 જણા, યમદૂતો 2 પેલા બાળકને સર્પ કરડવા જાય અને સર્પ કરડવા જાય. પણ તમે આશ્ચર્ય એ થયું ને કે પેલો મરતો નથી. પેલો બાળક ગમે એટલા ડંખ મારે, ગમે તેવા બચકા ભરે,
પણ બાળક મળતો નથી. જ્યાં બચકા ભરે ને ત્યાં વચમાં એને ક્યાં તો પેડો આવે ને ક્યાં તો બરફી આવે ને ગાડી આવે, આ બધું આવે. યમદૂતો ગભરાયા છે આ જોઈને. તો બે હતા, એમાંથી એક પાછો યમરાજાને પૂછવા ગયો, બાપજી આ અમે એને લેવા ગયા, એનું મૃત્યુ હતું, છતાં આજે મળતો નથી. યમરાજા કહે છે, ભાઈ એની જે મરવાની ઘડી હતી ને એ વખતે તમે ભાઈબંધીમાં વાતો કરવા રોકાયા, તમે વાતો કરવા રોકાયા, એ તકમાં એ સમયમાં એની પત્નીએ પેલા ભૂખ્યાઓને ખવડાવ્યું, એનો આશીર્વાદ મળ્યો. હવે અણીનો ચૂક્યો 100 વર્ષ જીવે. હવે એનો આવરદા 100 વર્ષ વધી ગયો. પાછા અવતારો. વિચાર કરવો, જાણે અજાણે પણ કરેલું અન્નદાન 100 વર્ષનો આવરદા વધારે. તો આપણે જો પ્રેમથી જાણીને કરીએ તો કેટલો લાભ થાય, વિચાર કરો. આજ નંદ બાબાને ત્યાં અન્નદાન, ધાન્ય દાન, ઓહો, સુવર્ણ દાન, હીરા મોતીના દાન કરવા માંડ્યા. જેમ જેમ વ્રજવાસીઓને ખબર પડતી ગઈ તેમ તેમ વ્રજવાસીઓ પણ નંદજીને ત્યાં કંઈક ને કંઈક લઈને આવવા માંડ્યા. કોઈ દૂધ લાવે, કોઈ દહીં લાવે, કોઈ માખણ લાવે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ હે કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ હે કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ અરે કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ હે કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લા રાજા હરે રણછોડ કી જય, બાલકૃષ્ણ લાલ લાલ કી જય, ગોવર્ધન નાથ કી જય. આજ નંદજીને જ્યાં નંદ મહોત્સવ થયો, વ્રજવાસીઓ આવીને એમના આંગણામાં નાચવા લાગ્યા છે. ત્યાં દરેકને ત્યાં આ રિવાજ હતો વ્રજમાં. કોઈ પણ વ્યક્તિને ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય કે બાળકીનો જન્મ થાય, એને ત્યાં જઈને બધા નાચે. આવો એક ઉત્સવ થતો હતો. તો આજ નંદ મહોત્સવ થયો. ભાઈ પેલા વાયરો કાઢી નાખજો, શોર્ટ બોટ ના લાગે કોઈ. કાઢના કે બધા હા બસ, હા, એ પંખા બંધ કરાવી દો. કોઈને શોર્ટ બોટ લાગે નહીં, પંખાની વાયરો હોય બંધ કરાવી દો. દ્વારિકા ઈશ કી જય. હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ.
काना काळा प्रभु नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाळा मीठी मोरली वाळा राधेना प्यारा ओम जय काना काळा कर्पूरयोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवाभिवन्दनम् आरार्तिकं समर्पयामि त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि राजा रणतोरती जय संत श्री गुणित महाराज